हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम डिस्कसन करवा तुम द्वितीय अध्याय साहित्य बहिर। ओके, विषयटीर ना हो पे तारा सूर्य। ओके, यार कवि होउछन्ति किए? यार कवि गंगाधर मेहर है। सो ये जो विषयटीर तारा सूर्य विषयर आज थिवा समस्त प्रश्न उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर आज आम आलोचना करवा। जदि पिले आम चैनल को नुआ आसी था तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित सांग मान निकट को भिडटी को शेयर करूँ। ओके, सो पिला माने चलते भिडटी आमर आरंभ करवा। प्रथम क्वेश्चन कही ना केउ मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। यार उत्तर हेउची आकाशर तारा मानकु रवि परी रश्मिमान बोली कवि कहिसंती। देन 2 नंबर बा ख कही 1 नंबर खर सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि काहींकी उपलब्ध करिसंती। यार उत्तर होउची जेहेतु तारा माने दिन रे देखा न जाई राति रे देखा जाती तेणु सेमानंक मनरे भय अछि बोली कवि उपलब्ध करिसंती। बुझी होउची। तापर कहिछि आम भास्कर काहाकु लक्ष्य करी कुहा जायछि। यार उत्तर हेउची आम भास्कर सूर्य को लक्ष्य करी कुहा जायछि। अन्य पक्षरे आम देशवासी को लक्ष्य करी कुहा जायछि। तापर कहिछि घ नंबर आम्भ भास्कर को अन्य माने काहींकी क्षुद्र तारा बोली कहंती। ना सौरजगत रे एमिति किछि तारा अछंती जे माने सूर्य ठारू बड़ बड़ आकार, मात्र सेही जगत रे आमर सूर्य तांक मानक आगरे एक क्षुद्र तारा बोली प्रभातित हुअंती। तेणु आम भास्कर को सेही माने क्षुद्र तारा बोली कहिसंती बा कहंती। देन 1 नंबर आम्भे आम्भे चाहूँ तांकर उदय किए कहार उदय चाहूँगी। यार उत्तर हेउची पृथ्वीर अधिवासी गण सूर्यंकर उदय चाहूँगी। तापर 2 नंबर को आलोचना करवा। 2टी बा 3टी वाक्यर उत्तर लेख। तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती, एथिरु केउं भाव प्रकाश पाइछि। ना यार उत्तर हेउची तारागण केवल निजर जगत को आलोकित करिसंती, अर्थात से माने समग्र जगत को आलोकित न करी निजर जगत को आलोकित करुथांती। एथिरु स्वार्थपर तथा संकीर्ण मनोभाव प्रकाश पाइछि। तापर कहिछि आम भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे केउं भाव उद्रेक होइछि। ना आम भास्कर को तारा राज्यर लोक माने एक क्षुद्र तारा बोली कहूथिबारु कविंक मनरे खेद भाव उद्रेक होइछि, कारण आम सूर्य समग्र जगत रे बड़ तांको ठारू आउ केही बड़ होई पारंतिनी। ओके, तापर कहिछि तारा मानक राज्य रे आम सूर्य काहींकी देखा जांती नाही। रिपीटेड क्वेश्चन ना तारा माने बहुत सूर्यंक ठारू बहुत दूर रे रहिचंती, सेही राज्य रे आम सूर्य अति क्षुद्र तारका भଳି देखा जांती। एही परि अति दूर रे थिबारु तारा मानक राज्य रे आम सूर्य आदौ देखा जांती नाही। तापर घ नंबर कहिछि केउं कथारे महत जन माने विव्रत होई नथंती। जेउ लोक जेपरी दृष्टिभंगी से सेहीपरि कहिताए, तेणु हीनमान्यतापूर्ण कथारे महत जन माने आदौ विव्रत होई नथंती। तापर कहिछि तारा मानकर रविपण केवल सेही मानक राज्य रे सीमित बोली काहींकी कुहा जायछि। सूर्य समग्र पृथ्वीर मुख्य आधार, निखिल प्राणी जगत तांकरी आलोकरे आलोकित होइथांती, मात्र तारा माने सूर्यंक ठारू बड़ हेले मध्य ए पृथ्वी रे से माने सूर्यंक परि आलोक प्रदान करि पारंती नाही। से माने केवल एक निर्दिष्ट अंचल रे अर्थात अपना राज्य रे रही सीमित रविपण करिथांती। तेणु तारा मानकर रविपण केवल निज राज्य रे सीमित बोली कुहा जायछि। तापर 3 नंबर को जिबा आमे सप्रसंग सरलार्थ। ना जहाकु जेमंत दिसे तेमंत से भासे, ना जहाकु जेमंत डट 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 से भासे। प्रोक्त पद्यांशटी पठित साहित्य सौरभ पुस्तकर तारा सूर्य कवितारू संगृहीत। एठारे कवि गंगाधर मेहर व्यक्तिविशेष किपरि निजर दृष्टिभंगी अनुसारे वचन प्रकाश करती ताहा वर्णना करिसंती। आम्भमानक पई सूर्य विराट हेले मध्य सूर्यंक ठारू आहुरी बड़ बड़ तारा सौरजगत रे रहिचंती। सेमाने निज निज राज्य रे रहिम आम सूर्य को आकाश रे एक क्षुद्र तारा रूपे अभिहित करिथांती। सेही तारा मानक राज्य रे आमर सूर्य दिने उज्ज्वल होई देखा जांती नाही, बरम अति क्षुद्र तारा परी जना पड़ती। सेही तारा राज्यर लोक माने आमर सूर्य को अति क्षुद्र भाव में वर्णना करिथांती। तेणु
ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଯେପରି ସେ ସେହିପରି କହିଥାଏ, କାରଣ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ନେଇ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଧର୍ମ। ସେହି କଥାକୁ ଶୁଣି ମହତ୍ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ବିଚଳିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମହତମାନେ କାହାର ଅପେକ୍ଷାତ୍ମକ କଥା ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରିନଥାନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଳିନଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ମହତମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କବି ଯେଉଁ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି, ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନ ନେଲେ ତା ନାମ, ଆମ୍ଭ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମ କହ ରାମ। ନା, ଯେ ଯାହାର ହିତ ନିମ କହ ରାମ। ପ୍ରୋକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ ପୁସ୍ତକର ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମ ଦେଶର ନିମକରାମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ଅସରନ୍ତି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। ତାରାମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେହି ତାରାମାନଙ୍କର ବା ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକ ତାରା ପରି ପ୍ରତିଭାତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ତାରାମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କେବଳ ଆମର ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଘନ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି। କେତେକ ତାରା ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ରାଜ୍ୟର ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ନ ମିଳୁଥିବାରୁ କବିଙ୍କ ମନରେ ଭକ୍ଷ୍ୟଭାବ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାନ୍ୟତା ବା ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କଥା କହିଥିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନଥାନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯାହାର ହିତ ସାଧନ କରିଥାଏ ତାହାର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ତା ପ୍ରତି ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ବିଧେୟ। ଯଦି ସେ ତାହା ନ କଲେ ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ କୃତଜ୍ଞ କହିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇନଥାଉ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ନ କରେ ତେବେ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୁଏ। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏଇଟା ନମ୍ବର 4ର। ରଜନୀର ରାତ୍ରି ନିଶା, ଭାସ୍କରର ରବି ତପନ, ଗଗନର ଆକାଶ ନବ, ତମର ଅନ୍ଧକାର ତମସା, ତାରାର ହେଉଛି ନକ୍ଷତ୍ର ତାରା। ଦେନ୍ 5 ନମ୍ବର କହିଛି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ଲାଭ କ୍ଷତି, ହିତ ଅହିତ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୃହତ୍, କ୍ଷୟ ଅକ୍ଷୟ, ପ୍ରଚୁର ଅପ୍ରଚୁର ଅଥବା କମ୍, ଆଲୋକ ଅନ୍ଧକାର ବା ଅନ୍ଧାର, ଉଦୟ ଅସ୍ତ, ମହତ୍ ହୀନ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର କହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷ ଭେଦରେ ସଜାଇ ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। ଆମ୍ଭେଟା ହେବ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ, ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ହେବ ଦ୍ୱିତୀୟ, ସେ ତାରା ଏବଂ ରବି ହେବେ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ। 100ରୁ 150 ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 6 ନମ୍ବର ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କବି କାହାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? 6 ନମ୍ବର କର ଉତ୍ତର ହେବ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରଙ୍ଗଜୀବ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ରଚିତ ଅର୍ଘ୍ୟଥଳୀ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିତା ସଂକଳନ। ଉକ୍ତ ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଏକ ଇଙ୍ଗିତଧର୍ମୀ କବିତା। ଉକ୍ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ମାର୍ମିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଅନନ୍ୟ। ଅନନ୍ତ ଗଗନ ବକ୍ଷରେ କୋଟି କୋଟି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ଅଥଚ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ତାରାଗଣ ରାତ୍ରକାଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳନ୍ତି, ମାତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅନେକ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରି ବିରାଟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଏ ନିଖିଳ ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଯାହା କେବଳ ନିଜର ଜଗତକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଉଦାର କଣ୍ଠରେ ଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଲୋକିତ କରୁଅଛ ନିଜର ଜଗତ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ତାରାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ଥାଇ ପ୍ରଚୁର କିରଣ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେହିଠାରେ ଥାଇ ସେମାନେ ନିଜର ରବିପଣ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଆମର ଏହି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ କିରଣରେ ସେହି ତାରାଗଣ ମ୍ଳାନ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭର ସେଥିରେ କୌଣସି ଲାଭ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଗାଇଛନ୍ତି, ନା ତୁମେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ୍ଭର କି ଲାଭ, ଆମ୍ଭ ତମ ନାସିବାକୁ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ଏହିସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରି ଆମ୍ଭେ କହିପାରିବା ଯେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ତାରାଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି କେଉଁଆଡ଼େ ମ୍ଳାନ ହୋଇଯାଏ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି 9 ନମ୍ବର କବି ନିଜର ଅଭିମାନକୁ କିପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଲେଖ। ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଭାବ କବି ରଙ୍ଗଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଥିଲେ ଯୁଗ ଜୟୀ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ସ୍ରଷ୍ଟା। ପରାଧୀନ ଭାରତରେ ତଥା ଭାରତର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ହୀନମାନ୍ୟ ଭାବ କବିକୁ ବେଶ୍ ମର୍ମାହତ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଦେଶୀ ଶାସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ସିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ କବିତାଟି ତାଙ୍କ ରଚିତ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି।
ଉକ୍ତ କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବିଷୟ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭ ଶାସନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ତାହା ଏଥିରେ ଇଙ୍ଗିତକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନେ ବିଦେଶୀ ଶାସନର କଠୋର ଶାସନରେ ଶାସିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ, ବରଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଜୀବନଯାପନ ଆମର କାମ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୌରଜଗତ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ବହୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଥାଇ ପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଏହି ସ୍ୱାଭିମାନର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଭୁଲି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ବରଂ ବିକ୍ଷୋଭର ସହ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଇ ଗାଇଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଭାସ୍କରକୁ ତୁମ୍ଭ ରାଜ୍ୟ ଲୋକ ସାରା ବୋଲୁଛନ୍ତି ଗଗନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏକ ତାରା। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ସେ କହିଛନ୍ତି ତାପରେ ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଖା ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି। ତାରାମାନେ ଯେ ଏ ପୃଥିବୀ ଅମାଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅକ୍ଷମ, ଏହା ଚିରସତ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଉ କବି ସେହି ତାରାରୂପୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ହେୟ ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର କି ଲାଭ ଅଛି? ଆମ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେମାନେ ଦୂର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ହିତକାରୀ ହିତ କଥାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବାକୁ ସେ ସୂଚାଇ ଦେଇ ଆପଣାର ଅଭିମାନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ବିଚାର କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଉକ୍ତ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କବି ଆପଣାର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମକୁ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ କିପରି ନା ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଜଗତର ଅନନ୍ୟ ରୂପକାର ରଙ୍ଗଜୀବ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସ୍ୱକୀୟ କାବ୍ୟ କବିତା ପାଇଁ ବେଶ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ। ନାନାବିଧ କାବ୍ୟ ଓ କବିତା ରଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ କବିତା ସଂକଳନଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସନ ଦାବି କରିଥାଏ। ଉକ୍ତ ସଂକଳନସ୍ଥ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାଟି ଆକାରରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କବି କାବ୍ୟ କବିତାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ଶିକ୍ଷାପ୍ରଦ ପଦାବଳୀ ପ୍ରଦାନ କରି କବିତାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଏକ କବିତା ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏହି କବିତା ବେଶ ଦୀର୍ଘ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆକାରରେ ମହାନ ଶିକ୍ଷା କସ୍ତୁରୀ ସୁବାସ ବିତରଣ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। କବିତାଟିରେ ତାରା ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ତାରା ନିଜକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ନୁହେଁ, କାରଣ କବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି ଦିବସେନ ଦେଶ କିମ୍ବା ରଜନୀରେ ଦିଶ। ତାରାମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତାରା ବୋଲି ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେହି ତାରାମାନେ ଅମାୟ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉକ୍ତ କବିତାରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା କବି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଇ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାହାକୁ ଯେପରି ଦିଶେ ସେ ସେପରି କହିପାରେ, ମାତ୍ର ମହତ ଲୋକ ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ଯଥାର୍ଥରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଯେମନ୍ତ ଦିଶେ ତାମନ୍ତ ସେ ଭାସେ, ସେ କଥାରେ ମହତଙ୍କର କି ଯାଏ କି ଆସେ। ତାରା ଯେ ବଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତା ଆଦୌ ନାହିଁ, ବରଂ ହିତକାରୀ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଶ୍ରେୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏକଥା ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ କବି ତାରାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ନ କଲେ ଆମ ଦେଶରେ ତାକୁ କୃତଘ୍ନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସେହିପରି ଏକ ମହାନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା କବି ଗାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ହିତ କରେ ନହେଲେ ତା ନାମ, ଆମ ଦେଶେ କହୁଁ ତାକୁ ନିମ କହରାମ। ପ୍ରକୃତରେ ତାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ କବିତାର ଭାବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ତାହା ଅନ୍ୟତ୍ର ବିରଳ। କାରଣ ନିଜ ଦେଶ ଶାସନ ପାଇଁ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଦେଶୀ ଶାସନ ତାହା ତୁଳନାରେ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ। ଏହି ମହାନ ଶିକ୍ଷା ଏ କବିତାରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ବୁଝିପାରିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଜଲ୍ଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଏଭଳି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଟପିକରେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।